నమస్తే, వెల్కమ్ టు అవర్ వాయిస్. నేను జర్నలిస్ట్ నవత. 21 నుంచి 24 వరకు శిల్ప గ్రామంలో లోకమంతన్ కార్యక్రమానికి అంగరంగ వైభవంగా మొత్తానికి కార్యక్రమం మొత్తం సిద్ధమైంది. ఇక ఈ రోజు రాణి రుద్రమాదేవి విగ్రహావిష్కరణతోటి కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టబోతున్నారు. దీనికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం. నమస్తే జీ. नमस्ते। जी, लोकमंथन, ये लोकमंथन की मीन्स क्या है? इधर कुछ स्पेशलिटी क्या है? लोकमंथन ये तो 14 संस्करण है। लोकमंथन शुरू हो गया भोपाल से 2016 में। ये तो एक द्वैवार्षिक कार्यक्रम है, मतलब 2 साल में एक बार। द्वितीय संस्करण जो हुआ था झारखंड रांची में, तृतीय तो होना चाहिए गुवाहाटी में 2020 में, लेकिन कोरोना के चलते हुए हो नहीं पाया, इसलिए 22 में गुवाहाटी में हुआ तीसरा। ये 14 संस्करण है। लोकमंथन यानी राष्ट्र सर्वोपरि विचारक एवं कर्मशील लोगों का एक संवाद मंच है। संवाद काय के लिए? भारत की सृष्टि में, भारत की स्थिति में, भारत के उत्थान के पीछे भारत के सभी जनवर्गों का योगदान है। आजकल कुछ लोग कहते हैं भारत यानी ये सेंट्रल भारत है, भारत यानी नॉर्थ भारत है। ऐसा प्रचार करने के लिए कुछ लोग कोशिश करते हैं। सही में भारत के उत्थान में, भारत के सृष्टि में सभी जनवासी, चाहे वो गिरिवासी हो, चाहे तो वनवासी हो, चाहे तो वो ग्रामवासी हो, चाहे तो वो शहरवासी हो, सब हम भारतवासी हैं। ये तत्व को समाज के बीच में लेकर जाने के लिए, इसके लिए एक बड़ा संवाद मंच खड़ा करना, ऐसा सोचकर लोकमंथन शुरू हुआ है। इसका 14 संस्करण इस बार तेलंगाना राज्य के राजधानी भाग्यनगर में, जिनको आजकल लोग हैदराबाद कहते हैं, वो भाग्य लक्ष्मी का जो शहर में हो रहा है। कुछ क्षण के बाद भारत के आदरणीय भूतपूर्व उपराष्ट्रपति जी श्रीमान वेंकैया नायडू गारू, यहाँ हम देख रहे हैं ये एक मूर्ति है। काकातीय साम्राज्य के विश्रुत महान रानी दायगण के गज केसरी या राय गज केसरी ऐसा उपाधि प्राप्त रानी रुद्रमा देवी जी का जो मूर्ति, सिंहासनारूढ़ रुद्रमा देवी। हम सभी लोगों को मालूम है रुद्रमा देवी जी एक सबसे अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, बहुत अच्छा एक रूलर, बहुत अच्छा एक वॉरियर, एक प्रकार से युद्ध कार्य में लगे हुए। 30 साल काकातीय जो साम्राज्य का सत्ताभार करने वाले, उनका जो मूर्ति का ये करेंगे, दैट इटसेल्फ इज ए मैसेज एक प्रकार से, क्योंकि भारत के महत्वपूर्ण इतिहास, तेलंगाना के इतिहास, वारंगल के इतिहास, आंध्रा के इतिहास सही में अपने बच्चों को सीखने को नहीं मिलते हैं। इस प्रकार के अनटोल्ड हिस्ट्री और अनसंग हीरोज एंड हीरोइंस, इसके बारे में भी चर्चा होंगे। इस बार का मुख्य विषय लोकावलोकन ऐसा है। लोकावलोकन में लोक विचार यानी लोक समाज के बीच में विज्ञान थे, साहित्य थे, एडमिनिस्ट्रेशन थे, कृषि थे, कृषि संबंधित बातें हैं, ऋतुओं के निरीक्षण, ये सब लोग के बीच में था। लेकिन ये सब कॉलोनियल एडवेंट के बाद जो बाहर से आए हुए पाश्चात्य लोगों के प्रभाव के कारण हमारे जो बीच में से, हमारे अंदर से वो दूर हो गया है। इसको फिर से सेंट्रल स्टेज में लाने के लिए एक महा अभियान चला रहा है। इसका नाम है लोकमंथन। థ్యాంక్ యూ జీ. నమస్తే సార్. లోకమంతన్ 4 రోజులు అంటే మన భాగ్యనగరం దీనికి ఈసారి వేదికగా ఉంది. సో ఎలాంటి కార్యక్రమాలు ఉండొచ్చు, ఎలాంటి వాళ్ళు చూడడానికి రావచ్చు, ఈ లోకమంతన్ స్పెషల్ ఏంటి? యావత్ భారతదేశంలో ఉన్న కళాకారులు కళలన్నీ కూడా ఒకే ప్రాంతానికి తీసుకువచ్చే కార్యక్రమమే. అంతా భారతీయులంతా కూడా ఒకరే, ఐ మీన్ వీఆర్ ఆల్ ఈక్వల్ అనే ఒక భావాన్ని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పే కార్యక్రమమే ఈ లోకమంతన్ కార్యక్రమం. దీనిలో భాగస్వాములు కావడం నాకు నిజంగా చాలా సంతోషం. ఎందుకంటే ఇలాంటి ప్రోగ్రాం ఎప్పుడూ చూడలేదు, కనివిని ఎరుగని ప్రోగ్రాం కాబోతున్నది. యావత్ భారతదేశంలో ఉన్న, ఇప్పుడే పెద్దలు నందకుమార్ గారు చెప్పినట్టు, గిరిజనులు, హరిజనులు, ఫలానా అనేది భేదభావాలు లేకుండా లోకమంతన్ ఈ భారతదేశంలో ఉన్న ప్రతి వ్యక్తి కూడా అందరూ సమానత్వంతో, అందరూ ఏకత్వంతో ముందుకు సాగాలి. ప్రతి మారుమూల ప్రాంతంలో ఉన్న కళాకారులు కూడా, అంటే ఎవరైతే వాళ్ళు, గతంలో మనం చూసాము పద్మశ్రీ పద్మవిభూషణ్ వస్తుందంటే అదేదో పెద్ద పెద్ద పైరవీకారులకు వచ్చేది. కానీ ఇప్పుడు పద్మశ్రీ పద్మవిభూషణ్ కానీ ఇంకేదైనా అలాంటి గౌరవప్రదమైన బిరుదులు భారత ప్రభుత్వం నుంచి వస్తున్నాయంటే
సుదూర ప్రాంతంలో ఎవరు వినని వ్యక్తి గురించి, ఎవరి కనని వ్యక్తి గురించి కూడా వ్యక్తులకు కూడా ఈరోజు ఆ యొక్క పద్మశ్రీ అవార్డులు, పద్మ విభూషణ్ అవార్డులు వాళ్ళకు ప్రదానం చేయడం జరుగుతున్నది. దానిలో ఇదొక భాగమే. ఇది ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారి ఆలోచనకు అనుగుణంగా ఏదైతే ఉన్నదో, మొత్తం యావత్ భారతీయులు మనమంతా భరతమాత బిడ్డలము, ఏ కులాలకు మతాలకు అతీతంగా మనమంతా భరతమాత బిడ్డలంగా భావన అనేది ప్రజల్లో కలిగించడానికే ఈ లోకమంతన్ అనేది నా యొక్క అండర్స్టాండింగ్. మొత్తానికైతే చూస్తున్నాం 12 దేశాల ప్రతినిధులు, దరిదాపు 1500 మంది స్పెషల్ గెస్టులు, ఎన్నో రకాల కళాకారులు, లోకమంతన్ భాగ్యనగరంలో శిల్పకళా వేదిక, శిల్పారామం వేదిక కానుంది. అన్ని రకాల రుచుల వంటలతో పాటు, అన్ని కళల సంస్కృతులతో పాటు, ఒకటి కాదు రెండు కాదండి, అసలు భారతదేశంలో వనవాసి, గ్రామవాసి, నగరవాసి ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎక్కడ ఎవరున్నా జీవనశైలి అంతిమంగా భారతీయ తత్వం మాత్రమే ఉంటుంది అని చెప్పడమే లోకమంతన్ కార్యక్రమం ఉద్దేశం. మనం చూడొచ్చు ఆల్రెడీ ఇక్కడైతే కార్యక్రమాలు అయితే స్టార్ట్ అయిపోయాయి. మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాలకు నెలవలుగా ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీతో ఈరోజు కార్యక్రమం అయితే మొదలుగా అయిపోయింది. మరి కాసేపట్లో ఇక్కడికి వెంకయ్య నాయుడు గారు రాబోతున్నారు. ఆయన వచ్చిన తర్వాత రాణి రుద్రమాదేవి విగ్రహావిష్కరణ జరగబోతోంది. ఆ తర్వాత ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తారు. లోకమంతన్ కార్యక్రమానికి సంబంధించి ప్రముఖులంతా వారి వారి మాటల్లో చెప్పారు. కానీ ఇదే లోకమంతన్కి సంబంధించి ఒక పాటలో చెప్పాల్సి వస్తే మేము ముందుకు తీసుకొచ్చాను. నమస్తే సార్, మీ పేరు? సార్ నా పేరు వేణుగోపాల్, నేను సంస్కార్ భారతి ప్రాంత సహ ప్రధాన కార్యదర్శి. సార్, ఇప్పటిదాకా కూడా మాకు లోకమంతన్ ఈ 4 రోజులు ఎలా జరుగుతుంది, దీని ఉద్దేశం ఏంటి అనేది మాటల్లో చెప్పారు. ఇప్పుడు మీరు పాటల్లో చెప్తే వినాలనుంది. సరే అమ్మా. జాతి గౌరవం పెంచండి, స్వాభిమానము పంచండి, సమగ్ర భారత నిర్మాణానికి సమిధలై ఇకరారండి. వందే మాతర ప్రళయ గర్జనల ప్రకంపనాలను వినలేదా, ఆ ప్రచండ రూపం కనలేదా? వైద్యం విద్యా వృత్తులలోని ప్రావీణ్యతలను కనలేదా, ఆ వేద ఘోషలను వినలేదా? జ్ఞాన సంపదను వదిలిన నాడు, ఘన చరిత్రనే తెలియని నాడు. జ్ఞాన సంపదను వదిలిన నాడు, ఘన చరిత్రనే తెలియని నాడు. మనుగడలేదు, మహియే లేదు, మనుగడలేదు, మహియే లేదు, మన జీవితమునకర్థమే లేదు. జాతి గౌరవం పెంచండి, స్వాభిమానము పంచండి, సమగ్ర భారత నిర్మాణానికి సమిధలై ఇకరారండి. సంగీతం సాహిత్యం నృత్యం సకల కళలను కనలేదా, ఆ సారస్వతమే వినలేదా? అరివీరులదును మాడిన కత్తుల తలతల మెరుపులు కనలేదా, రణరంగపు ఎత్తులు వినలేదా? మాతృభావన మాసిన నాడు, ఘన చరిత్రనే తెలియని నాడు. మనుగడలేదు, మహియే లేదు, మన జీవితమునకర్థమే లేదు. జాతి గౌరవం పెంచండి, స్వాభిమానము పంచండి, సమగ్ర భారత నిర్మాణానికి సమిధలై ఇకరారండి. ధన్యవాదాలు. ఈ లోకమంతన్ ఈ 4 రోజులు ఇక్కడ కార్యక్రమాలు ఏ విధంగా ఉండబోతున్నాయి? ఈ కార్యక్రమాలు అసలు ఏ ఏజ్ వాళ్ళు చూడాలి? ఎవరెవరికి ఈ కార్యక్రమం చూసే అవసరం ఇప్పుడు ఉందంటారు? అంటే ఏజ్ లిమిట్ అనేది ఏది లేదండి. చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ దాకా అందరూ చూడొచ్చు. ఈ పదమే లోకమంతన్ అనే పదాన్ని మనం ఒకసారి ఆలోచించాల్సి వస్తుంది. అయితే ఈ పాశ్చాత్యులు ఏం చేశారంటే మన కళలని 2 పార్ట్స్ చేసేసారు. జానపదాలు వేరు, ఈ శాస్త్రీయాలు వేరు. ఈ రెండింటి మధ్య చాలా అంతరం పెంచేశారు వాళ్ళు. అది మన బుర్రలలో విషయం చొప్పించారన్నమాట. కానీ భారతీయ సమాజం ఎప్పుడూ అట్లా లేదు. కళ అంటే లోకళ, ప్రజల కళ. ఏ కళ అయినా ప్రజలకు సంబంధించిందే. సమాజ ఉద్ధరణ లేని కళ ఏది కూడా మనం కళగా పరిగణించాం. సంస్కారాలు ఏవి చెప్పని ఏవి కూడా మన భారతదేశంలో లేవు అసలు. మనమంతా అంటే ప్రజ. ఈ కళలన్నీ కూడా ప్రజల కళలు. ఇది దీని యొక్క ముఖ్య అంశం. దీన్ని ఇప్పుడు సమాజంలోకి తీసుకెళ్లడం దీని ప్రధాన ఉద్దేశం. కనుక దేశం మొత్తం నుండి కూడా అన్ని రాష్ట్రాల నుంచి శాస్త్రీయ నృత్యాలు, తర్వాత లోక కళ,
అన్ని ఇక్కడ ప్రదర్శింపబడుతున్నాయి. సుమారుగా 150కి పైగా కళలు ఇక్కడ ప్రదర్శించబడుతున్నాయి. అన్ని రాష్ట్రాల నుంచి ఇంచుమించుగా పాల్గొంటున్నారు ఇక్కడ. ఇది 4 రోజుల ఉత్సవం. లోపల కూడా మనకు సుమారుగా 5 వేదికలు ఉన్నాయండి. 5 వేదికలో 11 గంటల నుంచి రాత్రి 9 గంటల దాకా వరుసగా కార్యక్రమాలు నడుస్తుంటాయి. కనుక అందరినీ కూడా సాధారణంగా ఈ లోక్మంథన్కు ఆహ్వానిస్తున్నాం. దీనికి వయసుతో ఏం పని లేదు, అందరూ చూడవచ్చు. ఈ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద కళా సంరంభం అని చెప్పవచ్చు దీన్ని. దయచేసి అందరం పాల్గొందాం, దీన్ని విజయవంతం చేద్దాం. ఒకవైపు నుంచి కులాలుగా లేకపోతే ఈశాన్య భారత్ అని ఇంకో భారత్ అని ఇలా భారతదేశాన్ని ఏ విధంగా విభజించాలి అని చూస్తుంటే మీరు మన భాగ్యనగరం వేదికగా ఈరోజు లోకమంతా ఒకటే అనే కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నారు. ఇది ఎంతవరకు సక్సెస్ అవుతుంది, ఎంతవరకు రీచ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నారు? దీని ఉద్దేశం ఏంటి? మీరు హిందీ మంతర్ని తెలుగు మంతా కలిపేసి లోకమంతా ఒకటే అని చెప్తున్నారు. కొత్త ఆలోచన బాగుంది. ఇది ఒకటి అనేక రూపాల్లో వ్యక్తమవుతుంది. భగవంతుడు మొదట ఒకడే, ఏకమేవ. అటువంటి వాడు కాస్త ఆయన ఏదో అనుకున్నాడు, నేను అనేకం కావాలని అనుకున్నాడు, దాంట్లోంచి సృష్టి వచ్చింది. సో కాబట్టి ఇది ఎవల్యూషన్లో కూడా ఇప్పుడు విస్తృతమవుతూ ఉంటుంది. అనేక రూపాలు ఉన్నాయి అనేది అభివృద్ధికి సూచనే కానీ అవేవి విఘటనకి లేకపోతే విభజనకి దారితీసేవి కాకూడదు. అదృష్టమో దురదృష్టమో మనకు స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ అని చెప్తున్నారు. అంటే ఏమిటి? వైవిధ్యం ఉంది కానీ దాంట్లో అంతర్గతంగా ఉన్న యూనిటీని వెతికి పట్టుకోవాలని చెప్తున్నారు. కానీ అసలు ఉన్నదే యూనిటీ. ఈ యూనిటీ వైవిధ్యంలో మనకు దర్శనం ఇస్తోంది అనేటువంటిది కనుక వివరిస్తే అసలు వివాదాలకి లేకపోతే అపార్థాలకి అవకాశమే ఉండదు. ఆ వైవిధ్యంలో ఉన్నటువంటి అందం, ఆ వైవిధ్యంలో ఉన్నటువంటి సొగసు, ఆ వైవిధ్యం వల్ల ఉండేటువంటి ప్రయోజనం, దీన్ని అర్థం చేసుకున్నప్పుడు దాన్ని మనం ఏమాత్రం కూడా నిరసించాల్సిన అవసరం ఉండదు. భారతదేశం స్వాతంత్రమైన తర్వాత కొంతకాలం పాశ్చాత్య అనుకరణ ఆధోరణిలో, అంటే మనదంతా పనికిరాదు, ఎక్కడో ఉన్నదాన్ని ఏదో వెతికి పట్టుకోవాలని పరుగులు తీయటం, ఇది ప్రయోజనకరం కాదు అనేది కూడా అర్థమైపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ అసలు ప్రకృతిలోకి, దైవత్వం వైపుకి, దైవత్వమే మానవత్వం, మానవత్వమే దైవత్వం. అంటే ఆ దైవత్వపు ఛాయ లేకపోతే మనిషి మానవుడు కాలేడు, పశువుగా మిగిలిపోతాడు. కాబట్టి ఈ మానవత్వంలో ఉన్నటువంటి దీన్ని కలుపుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పుడు నగరవాసి, గ్రామవాసి, వనవాసి, ఇంకేదో అరణ్యవాసి, ఇంకా గుహల్లో ఉన్నవాళ్ళు అని ఇన్ని భేదాలు ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. కలుపుకునే ప్రయత్నం జరగాలి. ప్రభుత్వమే చేస్తుందా, ప్రభుత్వేతర సంస్థలు చేస్తాయా, వాళ్ళ అదృష్టాన్ని బట్టి ఉంటుంది. ఎవరు మొదలు పెడితేనేమి, మన వాళ్ళు మొదలుపెట్టారు 4 సంవత్సరాలుగా, ఇది 4వది. సో కాబట్టి దీనికి రాష్ట్రపతి గారు రావటం కానీ, ఉపరాష్ట్రపతి గారు ఈ రోజున ప్రారంభ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం కానీ, రేపొద్దున రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక సంఘ సర్సంఘచాలకులు గారు రావటం కానీ, ఇదంతా కూడా మనకి ప్రేరణ, ఉత్సాహం ఇచ్చేటువంటి విషయం. దీని ప్రయోజనం మనం పొందాలి. మీరు చెప్పండి, 4 రోజుల పాటు వివిధ దేశాల నుంచి కళాకారులు, అలాగే మన దేశంలో వివిధ కళలు, ఇవన్నీ ఒక వేదిక దగ్గర ఏర్పాటు చేసినప్పుడు ఈ రోజుల్లో అంటే ఫాస్ట్ కల్చర్ ఎక్కువైపోయిన టైంలో దీన్ని ఎంతవరకు ఆదరిస్తారు, ఎంతవరకు రీచ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నారు? మీరే అన్నారు కదా, ఫాస్ట్ కల్చర్ అవుతున్న రోజులలో మాట్లాడకుండా ఉండడం, అలవింగ్ ద ఫాస్ట్ కల్చర్ని అట్లాగే కంటిన్యూ చేయడమా, దాన్ని కాస్త అడ్డుకట్టలు వేయడం, అసలు మనం అంటే ఏమిటని చూపించడం. ఇందులో పాశ్చాత్య నాగరికతకు సంబంధించిన విమర్శ లేదు. మన నాగరికత ఏమిటో చూపిస్తున్నాం ప్రజలకి. ఇట్స్ లైక్ ఎ మెను. ఇవి వైద్యత చూపించిన తర్వాత డెఫినెట్గా దే గెట్ అట్రాక్టెడ్, దే అండర్స్టాండ్ దట్. ఇది చూపించబడలే ఇంతవరకు. వాళ్ళ స్కూళ్ళల్లో చెప్పేది లేదు, ఇది కాలేజీలో చెప్పేది లేదు, అమ్మా నాన్న చెప్పరు, సమాజం చెప్పదు, మీడియా చెప్పదు. మరి ఎట్టు తెలవాలి వాళ్ళకి? అది కొన్ని స్కూళ్ళల్లో ప్రయత్నం కొంత జరిగిన అది సరిపోదు దేశం మొత్తానికి. కాబట్టి దీని ద్వారా యంగర్ జనరేషన్కి అసలు మనం ఏమిటి, మన తత్వం ఏమిటి, మన తాత్వికత ఏమిటి, మన వెనక ఎంత ఉంది, ఈ వివరాల్లో చెప్తే వాళ్ళు ఆశ్చర్యజనకులు అవుతారు. ఆకలింపు చేసుకోవడం ఈజీ అవుతుంది. కాబట్టి ఆ ద్వారా డెఫినెట్లీ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ విల్ బి బెనిఫిటెడ్, దే విల్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ అండ్ ఇట్ విల్ డూ లాట్ ఆఫ్ గుడ్ ఫర్ ది కంట్రీ. థ్యాంక్ యూ.
మొత్తానికి చూస్తున్నాం కదా, భిన్నత్వంలో ఏకత్వం కలిగిన ఈ దేశంలో మళ్ళీ మన సంస్కృతిని పరిచయం చేయాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది. కాబట్టి ఆ దిశగానే లోకం మంథన్ అడుగులు వేస్తోంది. ఈ రోజు భాగ్యనగరంలో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించడం అందరం సంతోషించదగ్గ విషయం. ఇక్కడ ఏజ్ గ్యాప్ అనేది లేదు, చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు ప్రవేశం కూడా ఉచితమండి. తప్పకుండా కూడా మన పిల్లలకి మన కల్చర్ ఏంటి అని చూపించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇక్కడ చాలా మంది స్కూల్ పిల్లలు వచ్చారు. We are from Armenia. This is our Armenian delegation. So we have come to participate here, and this is our Armenian priest, and this is the priestess, and we all have this our sign. This is the symbol of eternity, and we have come to show the sun rituals. The priest and priestess will show tomorrow. And I will also talk about Armenian ancient rituals, habits, and also similarities between Armenian and Indian these rituals. What is your opinion in Indian culture? Մշակույթը բավականին հզոր է եւ հարուստ է։ The Եվ culture is very rich and very ancient. եւ կապ ունի հենց հայկական մշակույթի հետ։ And Շատ it սեր is կապ very ունի։ similar to Armenian, and we have very close connection. Our cultures are very similar with Indian. How is your feeling in Shilparam? What is your experience? This is Gumestek. Մենք ստեղ շատ լավ ենք զգում, շատ փափուկ We էներգետիկան է։ feel ourselves very well here. The energy is very interesting here, very good. అక్షరమే ఆయుధం. ఈసారి కత్తి పట్టుకో అవసరం లేదు యుద్ధాలు చేయాలంటే. కొన్నిసార్లు కళను చూపించే యుద్ధం చాలా పవర్ఫుల్గా ఉంటుంది. అలాంటి గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డులో ఎక్కిన ఇక్కడ మనం కళాన్ని చూస్తున్నాము. సార్ నమస్తే, నమస్కారం. మీ పేరు? ఇలాంటి ఆవిష్కృతం చేయాలని ఎందుకు అనిపించింది అసలు? అమ్మ ఒక పెన్ను ఇచ్చిందండి, ఆ పెన్నును విశ్వవ్యాప్తం చేయొద్దని ఎందుకు అనుకుంటాం? ఒక బిడ్డగా మావాడు మంచి బుద్ధులు నేర్చి మంచి వ్యక్తిగా తయారవుతాడన్న ఆలోచన ఉంది. ఈ ఆలోచన కూడా దాంట్లో అంతర్లీనమే అని ఎందుకు అనుకోకూడదండి? అవునండి. అంటే ఎన్ని రోజులు పట్టింది ఇలా ఒక పెన్నును తయారు చేయాలి అంటే? 448 గంటలు తీసుకుందండి. దీంట్లో భరతనాట్యము, కూచిపూడి, కథాకళి, ఈ రకంగా 9 రకాలైన నృత్య భంగిమలు ఉన్నాయి. ప్రపంచ సంగీత వాయిద్యాలు కూడా ఉన్నాయి దీంట్లో. గిన్నిస్ బుక్లో ఎప్పుడు ఎక్కింది ఇది? 2011 ఏప్రిల్ 6వ తేదీ ఎక్కింది. తర్వాత 2016లో దీని ప్రత్యేకత తీసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు మళ్ళీ గిన్నీస్ బుక్లో ఇచ్చారు. ఇది కలిసి భారత ప్రధానమంత్రికి అంకితం చేయాలనే ఆలోచన 2011 ఆవిష్కరణ సందర్భంగానే ప్రకటించడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఆ సమయం వచ్చినప్పుడు ప్రధానమంత్రికి కూడా ఈ విషయాన్ని తెలియజేయడం మన ఆలోచన విధానంలో ఒక భాగం. థ్యాంక్ యూ అండి. లోకమంథన్ కార్యక్రమం అయితే శిల్పారామంలో ప్రారంభమైంది సార్. చాలా మంది కళాకారులు, అంటే ఇప్పటివరకు ఇలాంటి కళలు ఉంటాయా అని ఇలాంటి కళాకారులు కూడా ఇక్కడ కనిపిస్తున్నారు. దీని గురించి ఏం చెప్తారు? అంటే లోక్మంథన్ యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం, ఇది 2 ఏళ్లకు ఒకసారి దేశం మొత్తం మీద జరుగుతుందండి. అయితే దేశం యొక్క స్వాతంత్రోద్యమం కానివ్వండి, దేశం యొక్క ప్రగతి కానీ కేవలం మేధావులే కాదు, అనేక కళారూపాలు, కళాకారుల యొక్క పాత్రతో కూడా దేశ అభ్యుదయంలో ఒక భాగం ఉంటుంది, వాళ్ళ పాత్ర కూడా ముఖ్యం ఉంటుంది అని తెలియజేసేటువంటి కార్యక్రమం లోక్మంథన్. లోక్మంథన్ పేరుతో దేశంలో ఉన్నటువంటి వివిధ రూపాల్లో ఉన్నటువంటి కళలు, జాతులు, అనేక యొక్క భాషలు, అనేక యొక్క సాంప్రదాయాలని ఒక దగ్గరికి తీసుకొచ్చి అందరికీ పరిచయం చేసేటువంటి కార్యక్రమం. సమన్వయంతో, అందరి యొక్క సమిష్టితో, ఐక్యతతో భారతదేశం అభివృద్ధి చెందాలని, భారతదేశం యొక్క భవ్య భారతమైనటువంటి ప్రపంచంలో ఒక ఉన్నతమైనటువంటి శిఖరానికి ఎక్కాలని అటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ లోక్మంథన్ ప్రయత్నం చేస్తుంది గత 6 ఏళ్లుగా. రైట్. లోకమంథన్ అంటే ఇదేదో చిన్నది కాదండి. ప్రతి 2 సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఇంతమందికి మన సంస్కృతి గురించి దాదాపు లక్షల మంది వీక్షకులు ఉంటారు. ఇలాంటి సమయంలో ఎలాంటి కల్చర్ని మనం వాళ్ళలోకి తీసుకెళ్ళాలి? ప్రధానంగా ఈ కార్యక్రమం పెట్టడం వెనుక ఉద్దేశం ఏంటి? గతంలో కూడా ఈ కార్యక్రమాలు జరిగాయి కదా, ఫీడ్బ్యాక్ ఎలా ఉంది?
అంటే భారతదేశంలో అసలు ఆ, సంస్కృతి అనేది మొదలైంది కేవలం పట్టణం అనే లేకపోతే పల్లెలని గనులు లేదు. సో దీన్ని పరిచయం చేస్తే ముందు ప్రపంచానికే పరిచయం కాకుండా ముందు మన వాళ్ళకే పరిచయం చేయాలనే ఉద్దేశం. ఇప్పుడు ఉదాహరణ కనుక తీసుకుంటే వరాహమిరుడు, సుశ్రుతుడు, కణాదుడు ఇట్లాంటి రకరకాల వాళ్ళు గురుకులాల్లో విద్య నేర్చుకొని అక్కడి నుంచే మొదలైంది సంస్కృతి. కానీ పాశ్చాత్యం ఏంటంటే పట్టణాల నుంచి సంస్కృతి వేరు, పల్లెల్లో వేరేనే ఉంది. సిటీలో ఉన్న వాళ్ళు సిటిజన్స్ అనే వాళ్ళు నామినేట్లు చేశారు. మీరు కొద్దిగా గమనిస్తే పాశ్చాత్య దేశాల్లో ఈ మధ్యనే కొంతమందికి పల్లెటూళ్ళను కొండ కోయలో ఉన్న వాళ్ళకి ఓటు హక్కులు వచ్చాయి. కానీ మన దేశంలో అలా కాదు. ప్రతి ఒక్కరి పాత్ర ఇందులో ఉంది. ఈ అడవుల్లో ఎక్కడ గురుకులాల్లోనూ విద్యను వీటినైతే సంప్రదాయంగా తీసుకుంటూ వచ్చారో అవి వివిధ రూపాలు ఉన్నాయి. మరి ఇప్పుడు యూనివర్సిటీలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి. కానీ అప్పుడు ఏమున్నాయి, ఏ వ్యవహారం ఉంది, ఏ వ్యవస్థ ఉంది, ఏ విధంగా విచారించేవాళ్ళు, అట్లాగే ఆరోగ్య పరిస్థితి కానీ న్యాయ వ్యవస్థ కానీ ఎలా వాళ్ళు దాన్ని పరిష్కరించుకునే వాళ్ళని కొద్దిగా ఆలోచించగలిస్తే తప్పనిసరిగా దాని యొక్క సంస్కృతి యొక్క మూలాలు వనవాసాల్లోనే ఉన్నది. దాన్ని మనం పాశ్చాత్య విద్యా విధానంతో పాటు దీన్ని కూడా అధ్యయనం చేసి దీన్ని తీసుకొని ప్రస్తుత కాలమాన పరిస్థితుల్లో ఉన్న విద్యార్థులకి యువకులకు కూడా కనుక తెలియజేస్తే మన యొక్క విలువను ఎంత అనేది తెలుసుకుంటాం. పాశ్చాత్యాన్ని వదిలిపెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. అలా అని చెప్పేసి మన మూలాల్ని వదిలిపెట్టి మనం జీవించాల్సిన అవసరం ఇది లేదనేది ముఖ్య ఉద్దేశం లోకమంత్రం. వివిధ కార్యక్రమాల్లో ఎన్ని ఇస్తున్నా కానీ ఇది. ఇప్పుడు ఈ లోకమంత్రం 4వ దాంట్లో కళాకారులు మొత్తం కూడా మేము థింక్ భారత్ అని 19వ తారీఖు క్రితం నెలలో నిర్వహించాము పూర్తి రోజు కార్యక్రమం. అక్కడ ఈ దింస, గరగళ నృత్యము, తోలుబొమ్మలాట, కోలాటము, తర్వాత ఈ కూచిపూడి ఈ నృత్యాలు ప్రదర్శిస్తే అక్కడ కాలేజీ విద్యార్థులంతా కూడా చాలా విస్తృతపోయారు. కేవలం మొబైల్లోనే చూస్తున్న సినిమాల్ని కాకుండా ఆ యొక్క విజ్ఞానాన్ని ఏ విధంగా దృశ్య రూపంలో తీసుకురావచ్చు, చూపించవచ్చు అనేది తెలుసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు చాలా ఆనందపడ్డారు. అటువంటి కార్యక్రమాలు ప్రతి మందికి తెలిస్తే తప్పనిసరిగా దీని ఫలితం ఉంటుంది. దీంట్లో ప్రతి ఒక్కరి పాత్ర ఉండాలని మేము ఆశిస్తున్నాం. మన సంస్కృతిలో మహిళకు ముందుగా పెద్దపీట వేస్తారు. అందుకే ఈరోజు రాణి రుద్రమాదేవి విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరణ చేసుకున్నారు. ఇటు రైట్ వైపు చూస్తే గోవు, ముక్కోటి దేవతలు ఆ గోవులోనే నిక్షిప్తమై ఉంటాయని చెప్తుంటారు. అలాగే ఇక్కడ గోవుకు సంబంధించి ఆవిష్కరణ జరిగింది. ఎంతోమంది కళాకారులు, ఇప్పటి వరకు మనం చూడని వినని కళాకారులు, నిజంగా ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి ఒక రామ బృందం ట్రూప్ వచ్చింది. వాళ్ళని చూస్తే చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది. బాడీ మొత్తం కూడా రామ 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 అని పచ్చబొట్టు పొడిపించుకొని వాళ్ళు రామనామ స్మరణం తప్ప ఇంకొకటి లేదు. ఇలాంటి ఎన్నో కల్చర్స్ మనకు తెలియని మన దేశంలో ఉన్నాయి. ఈ తరానికి తెలియచేయాలి, రేపటి తరానికి అందించాలి అనే ఉద్దేశంతోనే లోకమంతన్ అనే ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరుగుతుంది. సో పిల్లలందరినీ తప్పకుండా తీసుకురండి. ఇలాంటి కల్చర్ని, మన నేటివిటీని, మనం ఏంటి అనేది వాళ్ళకి పరిచయం చేయండి.